wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تخرج وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كما من رؤية ثبتت وللوراث وقول منه في العالمين وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضرفة كيف قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بضاخة الجليل الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقه الأسر في آيات
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حل من الأهوال والمذاهب. وكل من رسول الله ملتبس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. يا نفس لا تهنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمل. وليلي رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا نفس لا تهنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمل. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقافي شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين اهدي الخير ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
طاعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العيدين الفطر والأضحى والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية. قوله تعالى فصل لربك وانحر أراد به صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها، وهي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة 5 صلوات كتبهن الله تعالى على عباده. قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وتشرع جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها بالإجماع. أما هو فلا يسن له صلاتها جماعة وتسن له منفردا
وتشرع أيضا للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ويسن الاجتماع لها في موضع واحد وهي ركعتان بالإجماع وبالأدلة الآتية يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما في أصل الروضة، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف رجلا بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك كما ذكره الجمهور. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العيدين. Ini bab tentang salat dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Aid ini diambil dari kata al-aud. Aid itu diambil dari kata al-aud. Kenapa demikian? Aid ini diambil dari kata al-aud yang artinya kembali. Litakarruhi kulla amin. Karena Aid ini berulang-ulang setiap tahun. Kan setiap tahun pasti ada Idul Fitri, pasti ada Idul Adha. Makanya disebut sebagai Aid. Aid artinya kembali, berulang-ulang saban tahun. Saban tahun ada Idul Fitri, saban tahun ada Idul Adha. Makanya disebut sebagai Aid yang diambil dari kata al-aud. Wa awwal Eid sallallahu sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyati min al-hijrati wa lam yatrukha. Dan salat Id yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat Idul Fitri pada tahun 2 Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Kayak kita sayang setahun sekali, setahun 2 kali kalau seandainya tidak sampai mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi jangan sembahyang setahun 2 kali, jangan. Kan ada orang yang sembahyang setahunnya 2 kali. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Kemudian para jemaah sekalian, pengarang Habibullah beliau mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukum melakukan salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah apa? Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus mengerjakan sholat sunnah ini. Jadi Nabi nggak pernah meninggalkan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Makanya hukumnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian kapan waktunya ini?
Waktunya min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri al-awwali min Syawal wa min yaumi Idul Adha al-ashiri min Dzulhijjah. Waktunya dari pas terbit matahari. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya sampai matahari meninggi sekedar 1 tombak. Boleh nggak kalau seandainya ada orang yang pas terbit matahari langsung ngerjain? Boleh, silahkan, nggak masalah. Pas terbit matahari langsung dikerjain, boleh, tidak masalah. Tapi lebih afdalnya bagaimana? Afdalnya tunggu sampai matahari naiknya itu setinggi daripada satu tombak. Bagaimana ukur 1 tombak ini? Maka para rahimahullah dia mengatakan 1 tombak itu adalah sama dengan 16 detik. Karena 1 tombak adalah 4 derajat. 1 derajat adalah 4 menit. Dalam ilmu falak disebutkan demikian. Yang disebut sebagai 1 tombak itu adalah 4 derajat. 1 derajat sama dengan 4 menit. Berarti kita disunnahkan untuk mengambil waktu afdalnya berapa menit setelah terbit matahari. Matahari naik meninggi, lihat misalnya terbit matahari jam 6 lewat 30 menit. Boleh nggak langsung kerjain sembahyang sunnah ini? Boleh, silahkan, tidak masalah. Tapi afdalnya itu sampai melebihi dari berapa jam? 16 menit. Lewatin 16 menit atau lebih. Kenapa demikian? Ambil afdalnya untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Sebelum saya lupa, kalau pas lebaran itu kesunahannya apa? Kesunahan pas lebaran adalah tusannut tahni'atu bil Id. Disunahkan untuk kita mengucapkan tahniah. Tahniah itu apa? Tahniah adalah pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Ketemu sahabat, ketemu teman, yang laki dengan yang laki jabat tangan, yang perempuan dengan yang perempuan jabat tangan. Laki dengan perempuan yang bukan mahramnya jangan jabat tangan, ya. Laki dengan perempuan yang bukan mahramnya jangan apa? Jabat tangan. Nah, sekarang ditambahin, udah bukan mahramnya jabat tangan, kemudian cepikan. Iya kan begitu ya? Kan bukan mahramnya. Mahram itu anak perempuan kita, orang tua kita yang perempuan, mertua perempuan atau mertua laki, itu mahram semua itu. Cucu perempuan, keponakan perempuan. Di luar itu adalah bukan mahram. Jadi kalau ente ketemu dengan perempuan yang bukan mahram ente, nggak perlu apa? Jabat tangan. Takut nanti habis jabat tangan apa? Cepikan, cepiki. Yang sunnah bukan itu yang sunnah. Ini sekalian sih, kan tuh orang lain kok pakai apa? Cepika-cepiki, bahkan ada yang dicium keningnya. Bilang itu nggak sunnah sama sekali, tidak diperbolehkan. Yang sunnah bagaimana? Yang sunnah jabat tangan yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan, atau ibu perempuan dia lagi, ya. Atau keponakan perempuan kita, boleh, nggak masalah. Atau anak perempuan kita, tidak masalah. Yang penting masih ada hubungan apa tadi? Hubungan darah dengan kita, mahram kita, silahkan diperbolehkan. Tapi yang kalau nggak ada hubungan mahram, maka jangan jabat tangan. Laki dengan laki silahkan, perempuan dengan perempuan silahkan. Orang kebiasaan ucapin kalimat apa? Maafin ya, maafin ya. Ini kalimat maaf bukan pas lebaran doang. Maaf itu kapan aja kita. Di luar lebaran juga disunnahkan untuk mengucapkan kalimat maaf. Yang disunnahkan bukan kalimat maaf, tetapi disunnahkan untuk mengucapkan kalimat tahniah. Apa tahniah itu? Tahniah adalah kalimat yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Jabat tangan teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, sambil mengucapkan kalimat tadi, sambil mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Tambahin minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bi khairin. Jadi nggak perlu kalimat apa? Maafin ya, nggak perlu begitu. Nggak perlu mengucapkan kalimat apa?
maafin, nggak perlu. Yang disunnahkan adalah kalimat dari Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Tambahkan dengan doa minal aidin al-faizin atau wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Minal aidin, bukan aidin, bukan. Aidin lewat di luar tuh. Aidin lagi, minal aidin ya, minal aidin. Apaan sih aidin? Minal aidin, makanya ngaji. Jadi Mas lihat di medsos kan tulisannya A I D I N. Apa bacanya tuh? Aidin. Minal aidin ya. Apaan aidin? Minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Jadi sunnah kalimat tahniah dari mengucapkan. Jabat teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, ucapkan kalimat dari taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Ingat ya, yang perempuan dengan yang laki tidak ada hubungan mahram, jangan jabat tangan. Juga jangan apa? Cepik ya, jangan cepik itu. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kalau yang memang otaknya miring, yang kesempatan tuh lebaran, sebelum wajib begini. Kalau kita kan jadi nggak enak lihatnya tuh kayak seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian, kesunahan yang kedua adalah al-ghuslu, sunnah untuk mandi hari raya. Kapan sudah dimulai kesunahannya? Wa yadkhulu min muntasafil laili. Dan sunnah mandi ini sudah dimulai pertengahan malam. Pas takbiran lewat jam 12 sudah sunnah kita untuk mandi sunnah Idul Fitri. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti mandi hadas. Pas air sampai di kepala kita, di rambut kita, hati kita langsung niat. Hati langsung niat, aku niat mandi sunnah Idul Fitri. Jadi pas air sampai di kepala kita, langsung hati bicara, aku niat mandi sunnah Idul Fitri. Yang kedua setelah niat, basahkan semua bagian tubuh kita dari bagian ujung rambut sampai ujung kaki. Itu merupakan sunnah daripada mandi sunnah hari raya. Kemudian sunnahnya apa lagi? Sunnahnya at-tatayyubu wa tazayyubu. Disunnahkan untuk pakai wangi-wangian, untuk berdandan. Kalau kita punya rezeki, ada luas rezeki, sunnah beli baju, sekalipun hanya satu potong doang. Beli koko yang baru, sarung yang baru, kan begitu ya, peci yang baru. Jadi sunnah demikian. Kalau kita punya rezeki, ada duitnya. Kalau tidak, pakai yang bagus, sekalipun lama tapi masih ada, masih bagus, pakai kenakan. Sunnahnya apa lagi? At-tatayyub, pakai sunnah pakai minyak wangi. Jangan sampai kita duduk, kita belum mandi, air lagi. Sebelah kita kan terganggu. Ini kambing dari mana? Jangan sampai ganggu. Orang kan nggak enak, nggak nyaman. Kan sunnahnya kita mandi, sunnah pakai minyak wangi, tujuannya apa? Biar orang yang sebelah kanan kiri jadi nyaman. Oh iya, wangi ini sebelah kanan wangi, sebelah kiri juga wangi. Ini sunnah demikian. Sunnah pakai minyak wangi, juga sunnah at-tazayyun. Sunnahnya apa lagi? Sunnahnya al-bukuru li ghairi mani. Sunnah berbagi-bagi. Habis subuh sudah mandi, cepat-cepat ke al-huda. Tapi jangan nongkrong di depan tuh. Al-huda bukan masuk tapi apa? Nongkrong di depan. Masuk dulu ke dalam, penuhin yang dalam dulu, penuhin dalam. Sunnah berbagi-bagi kita. Ba'da subuh udah kelar mandi, kemudian berangkat ke al-huda. Pagi-pagi disunnahkan selain daripada imam dan khatib. Adapun imam dan khatib disunnahkan untuk belakangan. Tapi kalau bukan imam, bukan khatib, maka sunnahnya berpagi-pagi. Ba'da subuh sudah mandi, langsung menuju ke al-huda. Itu sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mashyu ilaiha dahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar. Berjalan pulang pergi. Kalau dekat nih, kalau jauh ketika yang dekat sunnah jalan pulang pergi, itu sunnahnya demikian. Dan sunnahnya antara jalan pergi dengan pulang sunnahnya berbeda, ya.
dari rumah nih kita ke Al-Huda lewat gang ini, nanti pas pulang muter agak jauhan. Sunnah demikian. Apalagi sunnahnya al-fitru qabla salati Idul Fitri, makan dulu sebelum melakukan salat sunnah Idul Fitri. Jadi sebelum besoknya, kalau insya Allah kalau memang ada hilang kemungkinan malam Rabu, kita Rabu aja apa? Lebaran, bukan orang-orang yang belum tidur tuh. Belum itu hari dua tuh Lebaran. Hitungannya apa? Hitungannya bilang kami nggak pakai perhitungan. Saya telepon Allah langsung. HP-nya mereknya apa itu? HP-nya mereknya apa itu orang tuh? Saya telepon Allah. Luar biasa, telepon Allah. Orang kalau udah otaknya kan begitu ya orangnya. Zaman sekarang kayak begitu. Fadallu. Fa'aftau bi'ilmi ilmin fadallu wa adallu. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat juga mereka menyesatkan. Mana ada? Hilal belum kelihatan udah betul Lebaran. Saya nggak pakai perhitungan, tapi bisa langsung nelfon apa? Nelfon Allah. Aneh pikirin handphonenya mereka apa? Luar biasa tuh orang bisa nelfon Allah. RT aja enak media. Jadi sunnah demikian, sebelum kita melakukan sunnah Idul Fitri, sunnahnya kita makan terlebih dahulu. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana caranya? Nah, caranya nih, caranya. Maka pengarang rahimahullah ada yang ngambil dari kitab Minhajul Talibin yang mengarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang masyhur dengan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Bagaimana cara sunnahnya? Cara sunnahnya adalah takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, takbir rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Takbir rakaat yang pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Wa yaqifu baina kulli thintaini ka'ayatin mu'tadilatin yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu wa yahsulu fi dhalika kama dhakara al-jumhur an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niat seperti biasa kita ngucapin takbiratul ihram, Allah, hati bicara usalli sunnata idil fitri imaman atau makmuman. Kalau sebagai makmum Allah, hati bicara, hati berniat usalli sunnata idil fitri makmuman akbar. Nah kemudian rakaat yang pertama takbirnya sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Kemudian bagaimana cara praktek membaca tasbihnya? Bukan per kali takbir baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bukan seperti itu. Sekalipun dia sunnah hayat, ulang lagi ya, mengucapkan kalimat tadi, kalimat Allahu akbar itu hukumnya sunnah hayat, dan mengucapkan kalimat tasbih tersebut adalah sunnahnya per 2 kali takbir, sunnahnya per 2 kali takbir. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dia mengatakan yaqifu baina kulli thintaini ka'ayatin mu'tadilatin yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu wa yahsulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Diam, enggak bicara apaan, enggak baca apaan. Allahu akbar. Takbir yang kedua baru baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bukan per kali takbir, ingat ya, tetapi per 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hukumnya sunnah hayat, mengucapkan takbir-takbir tadi hukumnya sunnah hayat. Imam kelupaan, biasa gitu, pikiran belum beli baju baru di imam, Allah, di kelupaan tuh 35
Sunnah ambil yang paling sedikit, sama seperti rubah dengan bilangan rakaat. Takbir rubah 3, 5 atau 3, 4, 3, 4, ambil 3. Allah. Makanya kan Imam sunnah begini ya, hitung tuh ya. Kalau dia takut kurang, tangan dia yang main seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2, baru baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar, diam. Yang keempat, Allahu Akbar, baru baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhasil berdua kali takbir baru baca kalimat apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jelas ya. Jadi bukan per kali takbir, tetapi sunnahnya adalah per 2 kali takbir baru baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian surahnya apa yang sunnah dibaca? Maka para hafizahullah yang mengatakan sunnah surah yang dibaca surah Qaf dan surah Iqtarabat. Kalau tidak hafal, boleh diganti surah. Rakaat yang pertama surah Al-A'la, ya. Rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Sama dengan Jumat. Jumat kita disunnahkan, si imam disunnahkan membaca rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua sunnah baca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kebanyakan kan kagak pada bacanya wadduha apa? Alam nasra, jadi kacauan. Padahal ambil sunnah jangan ditinggalkan. Kalau nggak hafal Qaf dengan Iqtarabat pada rakaat yang kedua ganti. Rakaat yang pertama kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jangan lupa ya. Jadi takbir 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti rakaat yang pertama tasbihnya hanya 3 kali saja. Rakaat yang kedua hanya 2 kali saja. Kenapa demikian? Rakaat yang kedua takbirnya hanya 5 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kasusnya kalau imam kelupaan? Imam sama sekali enggak baca takbir. Bangun ke rakaat yang kedua langsung baca apa? Surah. Jangan ditegur. Kenapa demikian? Hukum membaca takbir adalah sunnah hayat. Dia bukan sunnah abad, bukan fardu, bukan rukun. Imam kelupaan pas bangun ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, langsung baca apa? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah sampai akhirnya. Cuma si imam sudah meninggalkan apa itu? Sunnah hayatnya. Jadi nggak perlu dibilang subhanallah. Jangan ditegur. Kenapa demikian? Itu kerjaan apa itu? Kerjaan sunnah. Sekalipun si imam tidak membacanya, maka dihukumkan salat sunnah. Idul fitrinya dihukumkan sah. Jelas ya? Jadi per 2 kali takbir baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tadi kalimat tahni aja lupa tuh. Besok lebaran selesai, pegang tangan teman kita, jabat tangannya, kemudian ucapkan kalimat tadi apa? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فأطلب أن يدمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alayka ya Rafi'ul Asyam ya Rasulullah. Salamun alayka ya Rafi'ul Asyam wa darajat ya Rasulullah. Salamun alayka ya Rafi'ul Asyam wa darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.